إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تحدثنا في الجمعة قبل الماضية عن سجود السهو في 10 أسئلة. أرجو أن لم يكن نصيبنا من تلك الخطبة خاصة ومن جميع الخطب والمواعظ عامة أن نقول إنها كانت رائعة وانتهى، أو أنها تحدثت عن فلان أو علان. أرجو أن نكون ممن قال الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه الكريم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأسئلة التي تحدثنا عنها وأجبنا عليها في سجود السهو جاءت في سورة صلاة المنفرد الذي نسي في الصلاة. واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن 3 نقاط، وهي سهو الإمام وسهو المأموم وسهو المسبوق. النقطة الأولى سهو الإمام، ونبدأ بالقاعدة النبوية في ذلك، وهي الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إذا قرأ فأنصتوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فيعني أن سهو الإمام سهو للمأموم، فإذا سهى الإمام بالزيادة أو النقصان سبح به المأموم تنبيها له على سهوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. أما متابعة الإمام بعد سهوه ففيها تفصيل. أولا، إذا قام من ركعتين وفارق الأرض سبح به المأموم وتبعه. ثانيا، إذا جلس في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة من صلاة رباعية سبح به المأموم ولا يجلس معه. ثالثا، إذا سجد سجدة واحدة وترك الثانية سبح به ولا يقوم معه. رابعا، إذا زاد سجدة ثالثة سبح به ولا يسجد معه. خامسا، إذا قام إلى خامسة في رباعية مثلا وتيقن المأموم زيادتها سبح به وجلس، فإذا قام معه عامدا بطلت صلاته. سادسا، إذا سلم قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه، فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام، وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام. أما إذا قفز الإمام في القراءة على آية أو خرج من سورة إلى سورة أو غير كلمة بغيرها من القرآن فلا يفتح عليه في كل ذلك، بشرط أن يكون في غير الفاتحة، ولا يفتح على الإمام إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى. النقطة الثانية المأموم، فسهوه يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. فإذا نسي المأموم سنة مثل التشهد أو فضيلة مثل التسبيح في الركوع والسجود أو دعاء الاستفتاح للصلاة فلا شيء عليه من سجود، لا قبليا ولا بعديا، ولا يأتي بما ترك. ولكن إذا ترك فريضة مثل الركوع والسجود فإن الإمام لا يحملها عنه. فإذا سهى أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى
فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفع رأسه من السجدة الثانية ركع ولحقه، فإن لم يطمع ترك الركوع واتبع الإمام وقضى ركعة في موضعها بعد سلام الإمام. المأموم الذي صلى مع الإمام منذ الركعة الأولى يتبع إمامه في السجود القبلي والبعدي. النقطة الثالثة وهي الأخيرة المسبوق، وهو المأموم الذي سبقه الإمام بركعة على الأقل، فإن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه القبلية بطلت صلاته، وإن سجد معه البعدية قبل قضاء صلاته بطلت صلاته كذلك، وإن أخر البعدية لم تبطل الصلاة لكن ما كان عليه أن يسجد. والمسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلي وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه، فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا سجد بعد السلام. إذا سهى المسبوق أثناء قضاء ما فاته بعد السلام الإمام فهو كالمصلي وحده. إذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزاءه للقبلي. عباد الله، تفقهوا في دينكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتعلموا أحكام الصلاة لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. تعلموا فرائضها وسننها وفضائلها ومسائل سجود السهو فيها وحسن أدائها مع الخشوع، لأن في الصلاة نورا عظيما تشرق به قلوب المصلين ولكن لا يناله إلا الخاشعون. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع حضور القلب وتفريغه من الدنيا وما فيها وسكون الجوارح والاشتغال بمراقبة المولى عز وجل والتذلل له. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est Allah seul que nous louons. Nous lui demandons le secours, le pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre nos propres mal et les méfaits de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, c'est celui-là qui est le bien guidé. Personne ne peut l'égarer. Tout celui que Allah a égaré, car lui-même, il a emprunté le chemin de l'égarement, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Oh vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, le vendredi surpassé, nous avons parlé de la prosternation de l'oubli dans la prière en posant 10 questions. Et nous avons répondu aussi à ces 10 questions. Et nous espérons que nous avons bien cerné, on a bien compris. Nous avons espéré que ça ne soit pas, ou notre part dans le sermon ne soit pas que non, ça a été un bon sermon. L'imam a bien parlé. C'est de ça qu'on a besoin. Et généralement, dans les sermons, notre part ne doit pas être seulement que l'imam parle bien. Ou bien, l'imam parle de ceux-là. Ceux-là, ils ne sont pas bons. C'est pourquoi il a parlé. Non, non, non. C'est nous tous qui devons appliquer ce que le sermon dit. Le sermon parle de nous tous, même l'imam. On n'indexe pas quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on veut parler de quelqu'un qu'on parle. Mais c'est d'un sujet qu'on parle. Et si ça concerne un tel, le but c'est pour qu'il se répand. Donc, le sermon surpassé, nous avons traité la prosternation de l'oubli. Mais c'était dans une forme d'un individu qui prie et qui a oublié quelque chose dans la prière. Comment il doit réparer? Allah exalté nous dit dans le Coran:
annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Allah fait l'éloge de ceux qui écoutent bien la parole, qui écoutent bien les sermons, les prêches, et ils en tirent profit. C'est ça Allah veut. Ce n'est pas venir seulement s'asseoir et puis partir. Imam, il parle bien, il prêche bien. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons toujours continuer ce grand thème qui est l'oubli dans la prière. Comment réparer? Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'oubli de l'imam dans la prière, lorsque l'imam oublie. Et deuxième point, lorsque le fidèle qui prie derrière l'imam a oublié. Et le troisième point, le fidèle qu'on appelle al-masbouk, lorsque lui aussi il oublie, comment il faut s'y prendre? Le premier point qui est l'oubli de l'imam, d'abord nous allons commencer par un principe prophétique, une règle prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'imam a été mis dans la prière pour qu'on le suive. Quand il fait le takbir, Allahu Akbar, faites le takbir avec lui. Lorsqu'il va dans la généflexion ou il s'abaisse, suivez-le. Lorsqu'il se prosterne, suivez-le. Lorsqu'il lève la tête, suivez-le. Quand l'imam, par contrainte, il s'assoit pour prier, asseyez-vous. Donc dans ces hadiths, le prophète est en train de nous dire de suivre l'imam. Ce qui veut dire que même quand l'imam oublie dans la prière, il a fait une erreur. Toi, tu n'as pas fait l'erreur. Mais l'erreur aussi te concerne. Quand il va réparer, tu dois réparer avec lui. Même si c'est l'imam seul qui a fait l'erreur. Mais lorsque l'imam fait l'erreur, on doit l'interpeller. S'il a fait un enjoui ou bien il a diminué, on doit l'interpeller. Comment? En disant Subhanallah. Lorsque ton imam a oublié quelque chose, il a fait une erreur, pour l'interpeller, il faut dire Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand quelque chose vous arrive dans la prière, dites Subhanallah. Subhanallah, c'est pour les hommes et pour les femmes, c'est le bâtiment des mers. Si l'imam oublie, comment est-ce qu'on doit le suivre? C'est vrai qu'on l'a interpellé, on a dit Subhanallah, mais est-ce qu'on doit le suivre dans l'erreur ou bien on ne doit pas le suivre? Il y a un détail à donner. 1. L'imam a fait 2 rakats dans une prière de 3 ou bien 4 rakats. Après les 2 rakats, il devait s'asseoir pour faire la taïa, il a oublié, il s'est levé. Quand il s'est levé, il s'est tenu totalement debout. 1. On dit Subhanallah pour le rappeler, pour l'interpeller, que tu as fait erreur. Mais 2, on ne s'assoit pas, on le suit. On se lève pour suivre l'imam. Tu ne dis pas Subhanallah et tu t'assois pour que l'imam vienne te rejoindre là-bas. Non. C'est toi qui dis Subhanallah, mais tu te lèves et tu suis l'imam. Le deuxième cas, lorsque ton imam a oublié, il a fait erreur. Après le premier rakat, il s'est assis. Pourtant, nous savons tous qu'on ne s'assoit pas après la première rakat. C'est après la deuxième rakat qu'on s'assoit, ou la troisième rakat de Maghrib, ou la quatrième rakat de Zuhr ou bien Asr ou bien Isha. L'imam s'est trompé. Après la première rakat, il s'est assis. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit Subhanallah, mais on ne s'assoit pas avec lui. C'est-à-dire, toi, tu te lèves et tu dis Subhanallah. L'imam va venir te rejoindre. Vous avez vu, c'est 2 cas différents. Le premier cas, tu dis Subhanallah, mais tu rejoins l'imam. Le deuxième cas, tu dis Subhanallah, tu ne suis pas l'imam. C'est l'imam qui doit te suivre. Le troisième cas, lorsque ton imam a oublié, dans chaque rakat, il y a 2 sujoud. Lui, il a oublié, il a fait un seul sujoud. Dans la première rakat, par exemple, tu dis Subhanallah, mais tu te lèves. Tu ne t'assois pas avec lui. Pardon, tu dis Subhanallah, tu t'assois, lui, il doit faire 2e sujoud avec toi. S'il a fait un seul sujoud, il s'est levé, tu t'assois, tu l'attends. Il va venir te rejoindre là-bas. Le 4e cas, il a oublié, il part dans 3e sujoud. C'est 2 sujoud. Lui, il part dans 3e sujoud. Tu dis Subhanallah et tu te lèves. Si vous devez partir dans la 2e rakat. Le 5e cas, on est en train de prier une prière de 4 rakats. Zuhr, Asr ou bien Isha. L'imam s'est levé, il part dans 5e rakat. On dit Subhanallah, mais on ne se lève pas avec lui. On s'assoit. Tant qu'on a la certitude qu'il part dans 5e rakat, on ne se lève pas. Si tu te lèves, sachant bien la règle, ta prière est annulée.
Si, le sixième cas, l'imam a fait le salam avant que la prière soit complète. Une prière de 4 rakats, il a fait 2 rakats, il a fait salam. Ou bien il a fait 3 rakats, il a fait salam. On dit subhanallah. L'imam doit compléter la prière et il fait 2 prosternations après le salam. Si l'imam lui-même, il doute ou bien il ne croit pas à celui qui a dit subhanallah, en ce moment, il demande. Et c'est permis de parler. Que ce soit en français, que ce soit en arabe, que ce soit en quelle langue, l'imam a la permission de demander. Par exemple, l'adjoint qui le suit, ou bien une autre personne, est-ce que la prière est complète? Si la personne dit oui, c'est fini. Si la personne dit non, il complète la prière et il fait 2 prosternations et la prière est bonne. La parole que vous avez fait là, ça ne gaspille pas la prière. Maintenant, l'imam dans la prière, dans la lecture, il a fait une erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment, on ne dit pas subhanallah. Et il y a un détail à donner. Lorsque l'imam dans la lecture, il a sauté un verset. Qul huwallahu ahad, il a sauté Allahu samad, il a laissé lam yalid wa lam yulad. On ne l'interpelle pas, on ne le corrige pas, on le laisse comme ça. Imam a dit Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La prière est bonne, on n'interrompt pas, on ne l'interpelle pas. Également, lorsque l'imam quitte une sourate pour aller dans une autre sourate, illa allazina amanu wa amilu salihat, il allait se retrouver dans une autre sourate. De souratul Asr, il allait se trouver dans souratul Tin. On ne le corrige pas, on ne l'interpelle pas, on le laisse comme ça. Comme un sage nous a dit, il est en train de nager dans le Coran. On le laisse comme ça. Et la prière est bonne. Parce que ce qui est essentiel, après la Fatiha, ne serait-ce qu'un verset ajouté à la Fatiha, ça suffit. Donc l'erreur qu'il a fait, le fait de quitter une sourate pour aller dans une autre sourate, ça ne gaspille pas la prière, ça ne nécessite pas réparation, ça ne nécessite pas même qu'on l'interpelle. Mais si tu ne connais pas la règle, tu vas voir parfois l'imam en train de prier. Quand il quitte une sourate, tu vois tout le monde en dit, tout le monde envoie le verset. Non, laissez-le, il va terminer la prière. Également, l'imam dans la prière, il s'est trompé. C'est Wallahu Ghafurun Halim. Lui, il a dit Wallahu Ghafurun Halim. On ne le corrige pas, on le laisse. Si c'est dans la Fatiha, ce qu'on a dit là, ce n'est pas dans la Fatiha. Si dans la Fatiha, l'imam a sauté un verset, là, on l'interpelle. Si l'imam a gaspillé la manière de prononcer, on doit l'interpeller. Si c'est dans une autre sourate, il a gaspillé le sens n'est pas bon. Par exemple, dans Suratul Bayyina, Allah dit Inna allazina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Imam a dit ulaika hum khairul bariya. Là c'est mauvais. On doit le corriger, on doit l'interpeller. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ومن والاه. Nous venons maintenant au deuxième point. Là, c'est le fidèle qui prie derrière l'imam qui a oublié quelque chose dans la prière. On doit bien regarder. Ce qu'il a oublié, est-ce que c'est un acte obligatoire ou ce n'est pas un acte obligatoire? Lorsque ce n'est pas un acte obligatoire, l'imam prend le l'imam prend l'oubli. C'est-à-dire, Allah le pardonne. Il n'y a pas lieu de réparer ou bien de faire la chose qu'il a oubliée. À part Farida, il y a les actes surrogatoires, il y a les actes méritoires. Les actes surrogatoires, par exemple, on est dans la tahiyya, le fidèle qui suit l'imam, il a oublié de lire la tahiyya. S'il était seul, ou bien si c'était l'imam, ça nécessitait une réparation. Mais comme c'est un fidèle, on ne répare pas. Il n'y a pas sujoud, qabla salam ou bien ba'da salam. Également, si c'est un acte méritoire, fadila, tel que Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi, Subhan Rabbi, il a oublié, il n'y a rien, la prière est bonne. Ou bien doigt de l'ouverture de la prière, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, il a oublié, on ne répare pas. Comme il prie en diamant, Allah va le pardonner. Mais si c'est un acte obligatoire, par exemple, l'imam est allé dans le sujoud pour le laisser, lui n'a pas fait recours.
ou bien l'imam allait dans la position debout, il n'a pas fait le sujoud. Par un cas de, il avait somnolé par exemple, ou bien il y a eu une bousculade, il est tombé, ou bien peut-être même le pantalon est tombé, le temps de prendre, l'imam est allé dans le ruku et s'est levé pour le laisser. À ce moment, le ruku c'est un acte obligatoire, l'imam ne peut pas prendre ça, il faut forcément qu'il fasse le ruku. Maintenant il doit regarder là où l'imam est. Est-ce que lui seul il peut faire le ruku et rejoindre l'imam avant qu'il se lève de la deuxième prosternation? Si oui, lui seul il fait son ruku et il rejoint l'imam. Sinon, il suit seulement l'imam. Et lorsque l'imam fait assalamu alaikum, il doit se lever et rembourser la rakat. Maintenant, le fidèle qui a commencé la prière avec l'imam depuis la première rakat, lorsque l'imam va oublier, l'imam va réparer l'oubli à la fin de la prière par 2 prosternations avant de faire salam, il doit faire avec l'imam. Si l'imam a fait 2 sujoud après salam, il doit faire avec l'imam. C'est comme ça on répare, c'est comme ça on doit faire, c'est comme ça on doit suivre l'imam. On vient maintenant à notre 3e point qu'on appelle al-masbouk. Al-masbouk c'est un fidèle aussi, mais lui il n'a pas commencé la prière avec l'imam. L'imam a déjà fait 1 rakat pour le laisser au moins 1 rakat, 2 rakat, 3 rakat. Celui-là il a sa manière de faire aussi. Il y a 2 cas. Quelqu'un qui est venu trouver l'imam a déjà fait la dernière rakat. Il a déjà fait le dernier recours. L'imam est dans la tahiyya. Quand tu viens, tu dois faire Allahu Akbar et tu rentres avec l'imam. Certains parmi nous, lorsqu'ils viennent trouver l'imam dans la tahiyya, ils ne disent pas Allahu Akbar, ils viennent s'asseoir. Quand l'imam fait salam alaikum, lui il se lève, il fait iqama et il commence une nouvelle prière. C'est pas comme ça on fait. Tant que l'imam n'a pas dit assalamu alaikum, toi tu viens, tu fais ton takbir, tu ihram, tu rentres avec l'imam. Quand il fait salamu alaikum, tu te lèves, tu rembourses. Maintenant, toi tu es venu trouver l'imam dans la dernière rakat, il a déjà fait ruku pour te laisser. Lorsque l'imam a oublié quelque chose, il doit réparer par 2 sujoud avant de faire salam, toi tu ne le fais pas. Quand il dit Allahu Akbar, il est en train de partir, toi tu te lèves. Que ce soit qabla salam, c'est-à-dire avant de faire salam, que ce soit ba'da salam, tu ne fais pas. Si tu as fait qabla salam avec l'imam, ta prière est gaspillée. C'est-à-dire le peu que tu as eu là, c'est gaspillé. Également, si tu as fait ba'da salam avec l'imam, avant de rembourser ce que tu dois faire, ta prière est gaspillée. Si tu as fait ba'da salam après avoir remboursé, ta prière n'est pas gaspillée, mais ce n'est pas ce que tu devais faire. Je reprends. Tu es venu trouver l'imam, il est dans la dernière rakat. Il a déjà fait le dernier recours. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas eu la prière. Mais seulement, tu vas avoir les mérites de prière en diamant. C'est pourquoi tu fais Allahu Akbar, tu rentres avec lui. L'imam avait oublié quelque chose. Lorsqu'il va faire Allahu Akbar, il n'a pas encore fait salam. Il fait Allahu Akbar, il va dans le sujoud, toi, tu ne fais pas, tu te lèves. Ou bien, il a fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a fait Allahu Akbar, il est en train de faire 2 sujoud pour réparer un ajout. Toi, tu ne fais pas. Dans les 2 cas, si tu fais ta prière gaspillée, tu dois reprendre la prière. Le 3e cas, comme toi tu ne connais pas, tu n'avais pas eu de rakat avec l'imam, l'imam a fait assalamu alaikum, toi tu t'es levé, tu es en train de rembourser tes 4 rakats. Comme l'imam a fait ba'da salam, après le salam il a fait 2 sujoud, toi aussi tu as fait la même chose. Ce n'est pas ce que tu devais faire, mais ta prière n'est pas gaspillée. Pourquoi? Tu as déjà fait assalamu alaikum avant de faire ba'da. Donc tu n'es plus dans la prière. Mais quelqu'un que l'imam a déjà fait 1 rakat pour le laisser, on a dans la prière des jours, 4 rakats. Toi, tu n'as pas eu la première rakat. Tu as eu seulement 3 rakats avec l'imam. Donc, toi, tu regardes. Lorsque l'imam n'a pas fait salam alaikum, il fait 2 sujoud pour réparer, tu fais avec lui. Ensuite, quand il fait salam alaikum, tu te lèves, tu rembourses la rakat que tu n'as pas eu et tu ne fais plus de sujoud. Mais si l'imam va faire ba'da salam, toi, tu n'as pas eu 1 rakat. Quand il a fait assalamu alaikum, tu dois te lever. L'imam va faire ses 2 sujoud, toi tu es en train de rembourser, lui fait ses 2 sujoud. Après avoir remboursé la rakat, maintenant toi tu fais tes 2 sujoud après le salam. Celui qui a fait ba'da salam avec l'imam, s'il ne savait pas, sa prière n'est pas gaspillée. C'est-à-dire, tu n'as pas eu la première rakat de jour avec l'imam. Tu as eu seulement 3 rakats. L'imam a fait assalamu alaikum, toi tu devais te lever, mais tu as oublié. Tu t'es assis avec l'imam, tu as fait les 2 sujoud.
Tu as oublié. Après, tu te lèves, tu rembourses la rakat et tu fais un autre bar de salam et ta prière est bonne. Mais celui qui connaît la règle et sciemment il a fait les deux prostrations avec l'imam, après salam, avant de rembourser, sa prière est gaspillée. Fidèle serviteur, regardez comment souvent par une erreur tu peux gaspiller ta prière. Donc qu'est-ce que nous reste à faire? C'est d'apprendre notre religion. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah veut du bien pour lui, il l'enseigne dans la religion. Est-ce que tu vas t'asseoir comme ça, Allah va te transférer la connaissance? Non, il faut te chercher, il faut te lever pour chercher. Et il faut bien apprendre les règles de la prière. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, la première chose qu'on va demander, c'est la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite les mises en pratique. Alhamdulillah, tanobe alaye. Ami Allah tando ka deme nyina fe ka ya fanyina ala fe. Ama nyira kalfa ala la ka bo an yira kun toroma ani anga baraw diguma. Nala e mo kanda mo tisika fli. Nala e mo fli. Sabu ayere le fli strata ma folo mo tisika kanda. Meshira ka foti warate ma fo ala kele ne jinyo tala. Ka shira ka fo an kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone ala ka chideni. Ala man nema kala ka kishi ka baraka ke ni na bin banka ana somo ana jinyo ani mo bulu labba to fo ta salkiya mama. Alu mi ko awli mana alama aysan ala nya ala yasran jatila akana songa safio fo ya soro aya yere koro alay alaka jon juma jan temeni an kumana nyina ka sujudi likan ni nyina na seli kono e ka na sujudi ka ladne nyami anga nyini ngali tambla katla nga jabi o ka ka aw ma wala dai amon memi jigia islamaw ni yoro kala ke ni khutba ina ani khutba yere be ani waju kan be ko a imam ka khutba jala ani nyana surtout ni imam kumana ko do kam godo ko kala ko wala bi imam kumana ka sanka khutba la nyini tali khutba la nyini am beka nafa bolali ala ko ma korona ko ka fo an kudi muhammad ma nga do musa dia min o be kuma lame ka tlaga kuma allah son mamman labatu nunu le mo yala minu kanda nunu le mo ni hakiki satiku yi Juma jan temeni an kumana nyina kan seli kono la mogo le ka kunya la min kelen be sella bita amina kuma limamu yere kan nyina akomo kan nyina akomo sugu ya wara min be wole ko al masbuq o fana kan nyina kan ala kala ko alayhi sallam limamu bla seli kono le yala sakal labato nay allahu akbar fo aya fo nay ruku kan yake nay sujudu kan yake na wula ka bo sujudu ay wen ka bola kuma koroko ni limamu filla filim fana be an kan hal min ne le mafi an araka nani ke limamu wulila abitara lona an subhanallah aka wuli min ke ka si anu ma wuli o anu sigila me ona tabe nyina fana ba ma kuma ko na ba ladne on fana kan ladne ola ni ka limamu nyina na seli ko la ka hakli ji ba fo subhanallah imamu filla ka dobo sella wala maka do fra seli kan na me fe ka hakli ji ma fo subhanallah ala kala ko ni fendo ya aw soro seli kono aya fo subhanallah subhanallah o e chaw tay ka tegere fo o muso tay est ce que limamu kan labato nyina kono wala maka kan labato wala libala amina nya fo a folo folo imamu ka raka flake akanga siga taya ka nyina na awilla kalo atege na kimbi ku flambe willa ka boy iba fo subhanallah wa iba labato ite sigida amba fo subhanallah mama labato ambe be wuli ka tuwa ko ante sigi ka fo ale be na kana usoro aflana anga raka kelenke imamu nyina na ka sigi ka be tayake be ka longo seli la raka kelenko fa ante sigi ni imamu sigi ma fo subhanallah ante sigi la ambe wuli ika inga folo mi fo ame tuguli imam ko mais flana la ante tuguli imam ko imamu le be tuwa ko abo tuwa kelena ame seli mi kala raka nani raka sabana la limamu sigila anyina na afa raka sabana la wala nan nadi ama fo subhanallah ante sigina ame wuli asabana imamu nyina na ga sujudu kelenga ama flana ke ama fo subhanallah ata labato naga sujudu kelenga ka wuli ama fo subhanallah ame sigala le be na musoro annanina imamu ka kelenga sujudu kelenga ka flana ke aben nyina na ga ta sabana la ama fo subhanallah ante sujudi kanai
aloruna imamu nyinana sere meraka nani ale wuli abitara raka loruna la ama fo subhanallah messi ale le bena kana soro ante wuli ka farale kan aworna limamu ka salamu blaka so selima dafa ama fo subhanallah abe wuli ka seli dafa na abe bada salamu ke imamu ibe selani mogo ye tumam na seli bana do ko ma dafa ibe fa dafa la iko don ko ma dafa nyingali ke mogo fla nyinga no ko dafa la bana ite baraka ni don ka kuma ye ni limam be kalan kalan apanna aya do kunna anta ladne anta fo subhanallah anta bla salama toy kul huwallahu ahad allahu samad apanna kan anta bla sara imam bola sura do kata sura wore anta bla sara mais ba kuma do la ni limam ka sura do kata do la am be ka bla sara farda kono la atikete fona sura fatiha le anyana aya do ko fona sura ay ko na korochen woro na ma bla sara imam ko mo amena le ka kuma la sisan na nyina limamu be aka nyina ta anyina mata yakalam imamu gota anyina ma subhana rabbil azim for imamu gota na nyina farda ko limamu tota anyina ruku ko limamu tota anyina sujud ko limamu tota fa bo ladnele misala bolma limamu tala sujuda kale to ama ruku ke ajumona wala ma adeguna ka be abe wuli ka ruku ke akelen ka kuli limamu na sura kalon ko abe salimamu soro ka sura ma wuli ka bo sujudu flana la limam ko momin ay seli damna ni imam ya ka raka folo so ni imam ye fukata sa labana ni limamu nyina na be kabla ka ni imam ye ni imam be bada ka be bada ke ni imam ye ameta limam ko mo su ya flana ma min o ba wol ko al masbuk o ye joye imamu ko na ka raka keleke ka min toy aka sabali so ni imam ye wala ma fla wala ma kele ama folo so ni imam ye wala ma flana so ni imam ye en tout cas imam ka raka doke ka le toy o ba fale mo masbuk masbuku fana ayta ka tatlan rofla min na soro imamu re ka raka laban hali ruku amu soro imamu willa ka ruku la ka le to raka labana ola imamu ka kablawo aka baadawo ato shikani alimamu ye naka kabla ke ni imamu aka seli chana naka baada ke ni alimamu ye ka soro ma juru sara folo aka seli chana nga mo mi imamu ye raka kelenke ki to misala bolma wala ma flam iba fle ni kabla ka imamu soro c'est-à-dire labana ama salamu bla fula ko Allahu akbar abitara flal sujud flake iba kenai mais ni bada le kasra ko assalamu alaikum ele kan ngawri ki tasara ale bna ka bada salam ke ko fe yire bakel ni mo min tula ka bada ke imam ye kasro raka kelen juru bi la ka seri chana mais ni nyana le bashitala Allah bana be bada ke ka seri nyana malma salama ayan dija ka ngadina kala kani ni madina kala kanye ni fi sugu mi soro ma do la ka seri rebe check masa kelembe iga rimam karaka kelenge kitoy aka salamu blat manam na yuwille ibeka o sara iratla nga nyina tuyi oro na beka ko mi mo misela kele iba ladne na fo mo misela kele ayan jija nga dina kalam ala kala ko nala be mo nga herefe aba lalo na dina la ayan jija en seli kan kanye sabu ala kala ko kiamalo fem folo islama be nyina la o le seli nye ala ka famia jama ala ka barano wani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا. ممنون له. أيوة. استووا علاش بان استووا الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nous disons inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Notre frère Condé
a perdu sa tante. Donc il demande les doigts pour la défunte, Inch'Allah. Qu'Allah lui pardonne et l'accorde son paradis, Inch'Allah. On a un frère, un travailleur, un ouvrier qui demande les doigts pour que ses affaires marchent. Le complexe scolaire Mahdi Ilmi nous informe que les inscriptions et les réinscriptions commencent le 10 septembre pour l'année 2024-2025, Inch'Allah. On a un frère aussi qui a loué une nouvelle maison. Il demande les doigts pour qu'Allah bénisse la maison, Inch'Allah. Alhamdulillah, mbal macha konde ayang ki barako abang so fitni kala teke alaka hinala alaka ya fakani alaka makutu ambal ma do fana be barakala yo ouvrier le kabe do nyina ila salaka baraka do ka barala ka hirzo foni ala mo kala ma mo ilmi kalam so me ko ma ilmi avec kalam de faw ano baw ko ki barako inscription na dam le 10 septembre ambal ma do be ko ay sukrata abe do bina alaka so baraka solde la rasul anga misri fana ka baraw be ame de l'islam fait nous demandons toujours de l'aide pour les travaux de la mosquée fils sabilillah.